Hai, じゃあ始めます。Hai. Hai, Oke. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bli Dewa dan kali ini saya ingin mewawancarai teman saya atau pegawai hotel ya sekarang ya. Hotel ya tuh Desang ya. hai, Jadi dia ini bukan そうです。pegawai hotel, tapi bukan pegawai hotel sembarangan ya. Jadi bukan pegawai hotel di Indonesia, bukan di Bali, tetapi Tudesang ini adalah pegawai hotel yang ada di Jepang ya. Jadi kita akan minta sharing-sharing ilmunya sedikit ya tentang pengalamannya bekerja di situ juga dan sebagainya. Jadi sebelum kita mulai, kita lanjut ke wawancara kita hari ini atau obrolan kita hari ini, kita minta dulu untuk Tudesang memperkenalkan dirinya ya. Jadi dengan Nihongo de onegai shimasu. でも、ちょっとゆっくり話してください。でも、ゆっくりすぎるとダメですけどね。普通に話してください。はい、どうぞ。はい、かしこはい。まりました。はい。では、皆さん、はじめまして。はい、はじめはい、まして。私は、はじめまして。私は、バリ島出身、トゥデイと申します。よろしくお願いいたします。そうですね、日本に来て、エカさんより2年遅かったんですけれども、もう今年で10年、11年目ですね。11年目。約1年目でございます。10年目itu 10 tahun ya. Udah 10 tahun tuh Desang ini di Jepang ya. Hai. Atau何かあります10か？はい。ね。そうですはい。ね。昔、エカさん、ブリデそうですね。ワの、イカさん、後輩、誰も知らないよ。ブリデワだと。そうですはい。ね。はい、ブリデワチャンネルだから、はい。はい、登録お願いしまはい、す。登録、スクライブや、スクライブお願いします。うん。スクライブお願いい OK、たありします。がとうございます。はい。そうですね。はい。本当に、最初から、ブリデワと一緒、全く同じ学校ですね。1年半、日本語学校行っはい。て、その後、ブリデワが行った大学に入学して、その後、アルバイトもトヨうん、タでそうだね。一緒だったんですね。そして、一番、お世話になったことは、お部屋も、2年間ぐらいですかね。2年間ぐらい、そうですね。同じ部屋で、住んでいましたので、本当に大変、お世話になった先輩です。はい、こちらこそ、はい。いろいろお世話になりました。私も。はい。はい、そうですね。今は、さっき、ブリデワも言った通り、今、沖縄にある、えっと、グランメルホテルおう、というホテルに、仕事をしています。わどんな仕事をしているのか、私はもう、1年目から、お、うんふん、ゲストリレーションというところを、ゲストリレーションですね。ゲストリうん、レーションというところに、ゲストサービスとか、フロントとか、エクスプレスとか、いろんな業務をやっております。わお、今もまだホテルで仕事をしています。はい、実行してはこれで以上ですね。wow, sebalasi desu ne. Jadi, Tudesang ini udah bahasa Ya, Jepangnya juga udah luar biasa ya. Jadi seperti kalian dengarkan tadi, itu bahasanya udah bahasa, Sabisu ya. Jadi bahasa perhotelan dia gunakan, itu bahasa halus sekali yang ada orimas-orimasnya itu juga itu bahasa halus, yang mungkin sampai saat ini sensei jarang gunain itu ya. Karena itu memang benar-benar halus ya, ditujukan kepada orang yang, benar-benar kita hormati, seperti itu. Ya khususnya, dia lebih ke, okyaksan sih ya, okyaksan itu adalah customer gitu. Ya benar-benar luar biasa. OK、トゥデさん、次の質問なんですけど、はい。日本に、行こうと思った理由は何ですか？日本に、日はい。本に行こうと思ったり、そうですね。はい。本当に簡単な質問なんではい。すけれども、はい。私にとっては難しい質問ですね。そうですよね。はい。本当に難しいですね。はい。最初は、バリと、バリで、お土産屋さんで
約3年間ぐらい働いてて、うん。で、そちらにたくさんの日本人が来ていて、うん。で、そこからですね、まあ、日本人ってみんな、まあ、最初は、まあ、綺麗とか、親切あとか、そういうイメージであ、はい。私を受け取って、で、まあ、そこから先輩が、まあ、沖縄に来てるという話を聞いて、まあ、流れって言ったらう失礼ん。なんですけれども、はい。まあ、その流れで、日本に来ました。ああ、ほんとに簡単ですね、理由は。日本の、文化とか日本語を勉強したいとか、そういう理由で行くわけではなかったんですね。ただのまあ、流れだったんですね。もちろんそうですね。もう多分、素直に言うと、まあ、日本語も勉強したいということ。まあ、でも、最初から日本語を勉強したくて日本に来るわけじゃないかな。あ、なるほど。もしかしたら日本そうです。の情勢が好きだから日本に行くとか、そういうのはどうだろう？まあ、最初はそうですね。日本人のはい。女性ってみんな可愛くて、まあ、肌も白くて、うーん、そうだ本当によね。ほんとに美味いいしそうですよですね。ね。美味しそうではないですね。ではないですね。はい、わかります。そうですね、美味しそうじゃなかったんですね。はい。そうですね、また次の質問なんですけはい。ど、日本にいた時はい。に、何歳だったんではい。すかえっと、私が行った時に、21歳ですね。？21歳ですね。そしたら、はい。今も10年いるから、年はそうですよね。そう、その通りですね。自分で計そうです。算してくださいってことですよね。はい。なるほど。はい、さっきも、話していたと思うんですけど、日本に行って日本語学校とか大学とか、まあ、いろんな学校に、通ってて、で、その中に、ちょっと、困ったなっていうことあったんですか？それか、日本に行ってから、ちょっと困ったこととかありましたか？まあ、そうですね。最初、日本に来た時は、まあ、やっぱり文化が、まあ、生活習慣とか慣れてなかったので、うんうん、はい。最初はもう、ホームシックまでではないんですけど、うん、食べ物とかですね、日本の食べ物って味が薄い、薄いですよね。塩が入ってないかうん、もしれないっていうぐらいですね。うん、多分最初来た時、エカさんが、お弁当はい。あの、あ、にそうですね、ですね。ほかほか弁当とかで買っすね。てもらって、はい。これって味大丈夫みたいなうん、こそうでとになったんですね。すね。ほんとに。微妙なところですもんね、味が。塩が入るか入ってないそうですね。かってことですね。うーん、はい。そうでそうすね。ですね。まあ、次は、とまあ、日本に来るときは、もう本当に言葉とかあまり話せなかったら、もう本当に誰とでもはい。会話とかコミュニケーション取れないので、そこが多分ストレスとかうになったん、りなるほしたど。りするので、そうですね、もっとインドネシアにいるときにもっと勉強した方がいいかなとああ、そうで思いました。すね。ちょっともう、ね、がっうん、かりっていうか、そうですね、そういう気持ちもあったんですね。そうですね。なるほど。準備してきはい。た方が、多分自分のためになるので、そうですね. Sudah, ya,うん。benar benar banget ya, ini mungkin sebuah pengalaman mungkin bisa di-sharing sama teman-teman kita ya yang nonton ini. Jadi kalau ke Jepang itu tidak cukup hanya dengan keinginan saja ya Tude-san. Mungkin Tude-san juga Ya, setelah ke Jepang betul, baru menyesal, bukan nyesal sih, baru kerasa lah, hmm, wah seandainya saya sebelum datang ke Jepang belajar lebih banyak lagi, mungkin saya di sini bisa, bercakap-cakap atau menyesuaikan diri mungkin lebih cepat gitu ya Tude-san ya? Mmm, betul betul betul. nah, Apalagi kalau kita itu belum bisa bahasa sama sekali, mhm, mungkin kalau emang
tidak ada kenalan siapapun, mungkin kita itu untuk cari uang, untuk cari arubaito itu sangat susah. Karena Mmm, kita tidak mempunyai kemampuan. Kita cuma bisa bahasa Indonesia, tapi walaupun kita bisa bahasa Inggris, tapi mhm. orang Jepang itu tidak semua bisa berbahasa Inggris, jadi kita agak susah untuk mencari pekerjaan. Naruhodo. Bahasa Iya. Inggris kalau dipersentasein bisa berapa persen ini orang bisa orang Jepang bisa bahasa Inggris, bisa berapa persen kalau dipersentase? Kira-kira aja, heeh. Kalau dikira-kirakan mungkin kalau emang orang tersebut tidak berkecimpung di dunia pariwisata mungkin Mhm. nol, tidak Wah, bisa berbahasa. Wah, kalau dibilang ya mungkin 10% ya iya. 20% mungkin. Beda ya dengan orang Indonesia ya, terutama di orang Bali Iya, ya. Orang Bali kan mungkin mhm, kebanyakan ya walaupun tidak pintar-pintar amat tapi bisa lah ya. Tapi di situ kita iya kan iya nggak iya. mungkin ya Dude ya pakai bahasa tubuh ya, seperti seperti itu ya, kayak Iya orang iya Jepang. Nggak mungkin ya orang mau iya, memperkerjakan iya orang seperti itu. Hai. iya, betul banget betul banget. So desu ne. Jadi, pertanyaan yang berikutnya tuh Desang. Hai. Jadi sebelum apa, lulus universitas, sampai bekerja di hotel itu nagarinya seperti apa sih? Dari Bekerja sebelum masuk sekarang? universitas. Ya dari sampai Jepang itu ngapain aja kerjaannya, arbaitonya juga, sampai akhirnya bekerja di Oh sebuah hotel gitu ya? oh, iya iya. Dulu pas pertama masuk ke Jepang, Mhm, saya itu bekerja di kebun, karena nggak bisa bahasa Jepang, mhm. kita tuh ya mungkin kerja kotor lah istilahnya. Oh iya, Kita bener kerja bener. kotor, ya berkebun bunga. Yang penting kan pulusnya deh, itu deh Kang, ini, Ya kalau pulusnya. kebun bunga itu pulusnya banyak banget, Banyak itu banget ya, banyak banget. Iya, heeh. kita tidak kekurangan uang pas Mhm, waktu itu ya. nggih nggih. Ya, Hai. terus ya sambil jalan masuk Nihongo Gakko, ya sekitar 1,5 tahun, 1年間 Mmm, hang, 1年半. hai. 1年半. Terus sudah itu ya mulai sedikit demi sedikit kan udah bisa berbahasa Jepang. Mhm. Terus pas 2,5 tahun saya berhenti di apa namanya di kebun Binatang? bunga, Oh, kebun bunga ya? bukan Kirain kebun kebun binatang, kebun bunga ya. ya, kebun Terus bunga. saya terus saya melamar pekerjaan di Toyota, Toyota Oh Rentaka. oh, Ya, sama kayak beli dewonya. mhm mhm. Ya, ya, Jadi ya. tukang Beli cuci dewonya motor juga ya? tukang tukang tabrak-tabrak mobil loh. Ah, jangan bilang-bilang deh, malu deh. Wayan tekonin mare Ya, tamang yo. ya. Dan waktu waktu pas itu ya sedikit demi sedikit bisa berkomunikasi dengan orang Jepang. Mhm. Ya dari situlah apa namanya kemampuan berbahasa Jepangnya mungkin mulai bagus. Oh, Kalau kita mengandalkan cuma di Nihongo Gakko saja, mungkin itu nggak mhm seberapa ya, seberapa. mhm mhm. Ya, karena kita sebagai apa namanya, sebagai ryugakusei dulu datang ke sini, kita kan Mhm. punya apa namanya batas waktu untuk kerja ya, Dewa Oh, ya. iya iya, bener. Part-time job-nya ya? Ya, Mhm kita itu harus atur-atur waktu secara gimana ya, secara maksimal untuk bisa bayar sekolah sendiri, mhm mhm. bayar rumah ya, semua keperluan. Jadi kita uh, fokus mencari kerja bukan satu saja, tapi juga cari kerja di luar. Mhm mhm Seperti izakaya ya, saya dulu juga mhm. pernah nyoba di izakaya, Mhm mhm. Jadi Japanese restaurant ya. oh, jadi Keiko Taiheng ya? Karena juga, Tudesang dan mungkin karena saya kenal sama Tudesang juga ya, dan dia ini karena dia juga lewat jalur swasta ya, jadi tidak ada yang membiayai, tidak dari beasiswa, dari negeri atau dari apa, dari pemerintah, itu semua harus diurus sendiri ya. Kita harus belajar, kita Ya, harus juga nyari uang untuk biaya sekolah, hmm, itu benar-benar Taiheng ya, karena juga belajar, ya, tugasnya banyak, kerjaan kita juga arba itu mungkin 1 sampai 3 arba itu kita kerjain waktu itu kan ya. iya, Mmm, iya, betul, betul. nah oke, Ngejar target lah, ngejar ngejar target. target, yo wis deh, untuk bayar Target sekolah ya. tahunan itu. Kalau nggak Sekarang dibayar bayar dipulang sekolah lah. berapa dulu tuh Desang? Bayar sekolahnya berapa ya?
Kalau dulu itu di Nihongo Gakko itu sekitar 90 ya, Dewa ya? 7 90 mang. itu Mang, kalau dirupiahin 7 mang berarti ya. ratusan ya? Sekitar ya udah ratusan juta, 120, 110 ya, 110, Iya. 20 juta ya. Wow, kurang lebih segitu ya, Dea. Itu kita cari Iya, sendiri loh, Deh. Aduh, iya. luar Iya, itu biasa. per tahun itu loh. Per Luar. tahun itu yang diembat-embat itu. Iya, bener-bener. Terus ya, setelah itu sambil jalan coba ngelamar di apa namanya setelah lulus di Di universitas. Nihongo Gakko. Nihongaku ya. Ya, Nihongo Gakko dulu ya. Nihongo Gakko terus coba ngelamar di universitas Mm-mm. karena apa namanya senior-senior kita itu banyak di sana. Jadi Oh, ya ikutin jalan senior gitu loh. iya, iya, iya. Ngikutin inilah ya, Jangan jalan tikus lah ya, ya jalan tikus kita coba biar telusuri aman. aja. Ya, cari amannya doang. Maksudnya nyari aman. Iya, bener. Biar lulus. Biar lulus, bener-bener. Dapat rekomendasi Iya, dari senpai kita gitu ya. Mm-mm. Ya, terus jadi Sang? rekomendasi coba daftar di apa namanya Okinawa International University. Mhm. Terus alhamdulillah ya lulus. Gile, Cino. Pindah agama deh. Iya, Oke, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Astungkaro, alhamdulillah ya sama aja ya. Kita kan cuman ini doang ya. Sama-sama ya. Ya. Terus? Terus setelah itu apa namanya di universitas ambil jurusan bahasa Inggris Mhm. dan 4 tahun lulus. Wow, 卒業したね。卒業してから、Nah, ya, 卒業してからその後まあjob fair job fair, はい。 ikutin job fair ya itu ikutin job fair Mm-mm. Gosetsume Kai itu kalau di Jepang itu banyak banget yang ngadain job fair itu ya setiap minggu mungkin hampir setiap minggu ngadain job fair. Kita itu keliling lihat-lihat apa namanya lowongan ada di hotel atau dia ada rent car atau mungkin ada di minyak perusahaan minyak Pertamina juga ada. Tapi kita di sini apa namanya sebagai orang luar itu kan punya skill sendiri. Tidak bisa semua pekerjaan kita itu bisa ambil karena sudah ada aturannya. Jadi saya sangat terbatas ya Om Dewa ya. Iya, benar-benar. Jadi Terus sesuai dengan jurusan ya tuh dia. Kalau jurusan kita nggak di situ, ya susah buat masuk ke atau melamar ke pekerjaan lain. Ya, karena saya mempelajari bahasa Inggris, jadi saya terjun ke dunia pariwisata. Ya, pas itu ya ketemu sama tempat kerja yang sekarang, hotel lumayan ya dibilang lumayan besar karena perusahaannya tidak berjalan di perhotelan saja, tapi mempunyai cabang juga seperti di Tokyo, Osaka atau di luar Pulau Okinawa juga. Ada cabang juga nggak di Indonesia? Enggak ya? Indonesia belum, tapi Belum ada. di New York sudah ada. Wow, mudah-mudahan Indonesia juga ada ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, sampai sekarang masih tetap bekerja di tempat yang sama. Naruhodo. Ya. Oke, satu nih pertanyaan nih. Apa sih, ada nggak suka dukanya bekerja di hotel nih? Dari awal sampai sekarang yang paling berkesan, yang mungkin tuh Desa nggak bisa ngelupain pengalaman itu. Ada nggak hal seperti itu? そうですね。経験。まあ、嬉しいこと。はい。好きなことっていうか、お客さんから、まあ、ありがとうとか、助かったとか、そう言われたときに、本当に嬉しくて、はい。なんかやりがいがある仕事かなとは思いました。なるほど。そうですね。何も言わずにね、お客さんが何も言わずに、ただ行くだけでとか、あんまり、まあ、仕事だからそういうのが
あんまり良くないんですけど、ただお互いにね、お客さんもありがたいとか、うん、そういう気持ちがあれば、もう本当に自分も嬉そうです。しいし、もっとこれからもっと頑張れるっていう気持ちもなるんですよね。頑張れる。あ、あ、それはいいそうですことですね。ね。はい。日本人と仕事の中で、なんか嫌な気持ちとかありますか？あ、日本人がうるさいとか、日本人のやり方が大変とか、そういうのがありましたか？多分今はもうないと思いますけど、昔、うん、そうですね。そうですね。日本人といえば、細かいかな。細かい、あ、terlalu detail や。そうですね。はい。でまあ、もそこは、まあ、自分の文化と違うから、はい。まあ、インドネシアってtidak begitu detail ya. あんまり、この、まあ、適当までではないんですけど、そうですね。はい。もう日本人といったら、本当に細かくて、まあ、ミスがしないように、本当に。ああ、そそうです。こが、まあ、いいことなんですけれども、ただ、自分からしたら、これはやりすぎじゃないかっていううん。このことぐらいいいんじゃですね。ないかなみたいなとかね。うんうん。そうだよそしてね。日本人は優しすぎかな。あ、なるほど。優しいなんだ、日本人。沖縄だけじゃないの？そう。優しすぎ、まあ、ホテルのスタッフたちとかも優しすぎて、うん、お客さうん。んが、例えば、まあ、クレームとか、普通にこれクレームじゃないとか、もうう本当にん。わざとクレーム出したりとか、ああ、なるほど。うん、そこまで、なんていう、サービスとか、クはい。レーム出したからクレーム出したからサービス、何かあげないといけないとか、うそこはあん、んまり、まあ、優しすぎかなっていう。なるほど。Ya bedaそう。kalau di Indonesia mungkin ya. Iya, benar-benar beda ya. Mhm mhm. Jadi ada juga okeakusang yang, apa, maksudnya kasarnya kita bilang okeakusang yang jelek ya, karena dia sengaja buat, apa, bikin, apa namanya, Mmm, klaim gitu ya, biar kita, apa, ya kelihatan ya ya. hotel kita kurang ini, kurang detail kerjaannya. Oh, Iya iya iya. gitu. Banyak banget itu Dewa, Mmm, kebanyakan itu orang Jepang yang kayak gitu. Emang oh, dibilang rese. mmm, kebanyakan sih kalau gitu Mhm. orang Jepang miskin ya biasanya? Ya, betul betul. Oh, Bisa di bisa diperkirakan itu Dewa, kalau oh, kita lihat dari ideal heeh, ideal apa namanya, rate-nya hari ini mmm, itu misalnya, mhm, hari ini tuh rate apa namanya, rate untuk pembayaran di hotel tuh ya mhm, sekitar ya dibilang murah banget. mhm. Karena hotelnya apa namanya, harga hotelnya murah banget, pasti banyak tamu-tamu yang agak Oh, rewel datang. なるほど。Ya, bisa diperkirakan hari ini pasti ada うん、klaim, pasti sudah なる kita ほ tahu ど。sebelum. Wow, kalau itu juga lumayan tayeng ya. Selain, Iya ya, betul okeakusang betul. seperti itu paling tidak pasti urusai juga ya. Wow. そこは、Ya, ぜひ頑張ってください。もう慣れていると思うんですけどね。そこも頑張ってください。ありがとうございます。はい。じゃあ次の、もうあと2つぐらいの質問なんだけど、はい。皆さんにちょっと、jadi ini mungkin ada pesan dan kesan-kesan atau, Tudesang bisa sharing sama teman-teman yang nonton video ini, bagaimana sih untuk terutama untuk Kaiwa nih ya, untuk meng-up Kaiwanya Ya. dalam bahasa Jepang itu apa sih kiat-kiat yang Tudesang lakukan gitu? Mungkin bisa di-sharing sama teman-temannya, mungkin bisa dilakukan nanti, seperti itu. Oh, untuk memahami atau untuk apa namanya, untuk memperdalam ilmu Mhm, kaiwa di dalam bahasa Jepang, mungkin kalau saya sendiri itu lebih banyak kita mengeluarkan kata-kata yang kita tahu. mmm, Misalnya kita sudah kemarin belajar apa, ikimas, kita harus mhm, bilang ikimas, mmm, tabemas. mmm, Terus sesudah kita mulai apa namanya, mengasah kosakata kita itu, mungkin kalau di Indonesia kan tidak ada orang Jepang, kita tidak mmm, bisa mengobrol dengan orang Jepang. Mungkin lebih bagus untuk nonton
movie atau Movie. Oh. YouTube ya. Oh. YouTube terus kita dengar-dengar tiap hari. Hmm. Ya, dari sana kan kita juga bisa belajar, mendengarkan, terus mengucapkan sekaligus. Oh. Ya, karena dulu pas waktu datang ke Jepang juga udah 6 bulan belajar bahasa Jepang, tapi pas datang ke Jepang sendiri itu orangnya bicara itu terlalu cepat. Jadi kita itu tidak begitu tidak Tidak begitu nangkepnya ya, susah mengerti nangkepnya. jadinya. Ya, karena mereka tuh berbicara terlalu cepat, mungkin kita itu mungkin tidak begitu paham jadinya. Jadi kelabakan lah ya. Oleh Dia ngomong apa sih gitu. iya, betul. Ngomong apa sih? Sumimasen, mo ichido itadakimasu. Mo ichido itte kudasai とか。少しゆっくり話してくださいとか、もう何回も何回もありましたね。今でも本当にホテルで仕事してて、電話とか本当に難しくて、お客さんが見えないから、電話取るときに、本当に早い口の人は、バーってずっと言って、何にもわからない。Wow. で Jadi もその時は はい。も Ya. う、ごめんなさいとか言って申し訳ございません。もう一度お伺いいたしますとか、相手も少しずつですね、多分ゆっくりゆっくり話してくれると思います。そうだね。優しいお客さんだと、そういうことをやってくれるんだけどね。厳しいお客さんだったらもう、いらないと言われるよね。また、日本人呼べとか。はいはいはいはい。それ。日本人呼べとか。差別。そうですね。そうですね。まあ、それディは。スクリミネーション的な、差別的な言い方とか、結構あります。そうですね。それは、ちょっと、仕方ないけどね、自分。ってことは、jadi kesimpulannya untuk Tudesang sendiri, kalau untuk memperdalam kaiwannya itu lebih cenderung nonton yang namanya film ya, mungkin dramanya atau pokoknya yang berhubungan dengan Jepang ya Tudesang ya. Iya, betul. Karena bahasa Jepang yang terpelajar di buku dan prakteknya itu jauh berbeda ya Tudesang ya. Jadi betul. Jangan berpatokan sama buku saja. Jadi lebih banyak menonton dan mendengarkan lah Tudesang ya. Terus praktekkan juga ngomongnya. Nah, terus mungkin tadi sudah terjawab sih ya. Jadi Tudesang udah 10 tahun nih di Jepang ya. Tadi sih saya mau nanyanya itu, ada nggak kosakata yang nggak diketahui atau tidak dipahami gitu? Berarti ada ya berarti ya, walaupun sudah 10 tahun gitu. Walaupun ya udah 10 tahun mungkin di sini, terutama itu kanji ya. Kanji ya Dewa ya. Kanji. Oke, jadi sampai saat ini menulis pun belum bisa. Wow, saya juga kalau kanji mah nyerah mah. Oke, jadi ini juga ya, silakan Tudesang, silakan. Silakan. Ya, kalau kosakatanya itu biasanya muncul pas kita baca report, baca email dari customer atau ya dari staff juga kan, kita ada report segala macam tentang laporan tentang perusahaan juga. Perusahaan ya. Walaupun mungkin 10 tahun atau dibilang 15 tahun, pasti kata-kata yang lebih susah itu pasti banyak banget. Wow, benar sekali. Jadi kesimpulannya kita bisa juga untuk memotivasi teman-teman kita ya. Jadi jangan minder sama kemampuan sendiri, walaupun baru belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan mungkin baru 3 bulan gitu loh istilahnya. Karena memang ruang daripada bahasa Jepang itu sangat luas sekali gitu loh.
Jadi jangan takut salah, kita aja Iya, yang betul sudah betul. belajar lama, yang sudah pernah tinggal di Jepang juga, masih banyak Hmm, yang kita kurang pahami. Karena banyak juga betul. anak-anak tuh yang salah paham. Sudah 10 tahun di Jepang itu pasti tahu semuanya, itu salah salah besar soalnya. Jadi apapun bahasanya itu Anda Boleh. pasti tahu gitu. Padahal kalau kita bawa ke bahasa Indonesia pun, kita yang lahir di Indonesia, kadang ada bahasa Indonesia yang kita tidak pahami gitu. Jangankan bahasa orang lain gitu, bahasa kita sendiri. Yang kita lahir di sini, hidup di sini sampai umur sekian, ada bahasa yang kita kurang pahami. Itu kadang-kadang sensei juga tidak suka gitu dengan orang seperti itu. Jadi merasa melecehkan atau merasa meremehkan orang lah gitu, kemampuan orang. Dia Hmm, tidak hmm, sadar. hmm. Padahal kalau kita melihat kalau bahasa itu, terutama bahasa Jepang, kalau menurut Ya. pengalaman saya pribadi sih, saya melihatnya di mana sih ruang lingkup kita gitu loh. Kalau kita di perhotelan, pasti bahasa yang kita kuasai itu banyaknya itu tentang perhotelan. Orang yang di Perhotelan, pabrik, betul deh. pasti pabrik gitu loh. Lain kalau Ya, lingkupnya, kalau kita pergaulannya luas, lagi ke hotel, lagi ke pabrik, itu juga hal yang agak sedikit, muri sih ya kalau kita bergaul, maksudnya dalam bekerja iya gitu, iya. pastinya itu sih juga Iya, biasanya mmm, itu ya? udah Dewo. Mungkin dibilang kita kan ya sama kayak beli Dewonya juga lulusan universitas kan. Mhm, bener bener. Tapi saya juga lulusan universitas, tapi setelah itu terjun sendiri ke Terjun bebas, bukan. hotel. Ya, Iya, bukan terjun bebas, tapi terjun ke perhotelan. mhm. Dari sana juga banyak sekali apa namanya? Senmong Yogo, Oh, so da ne. bahasa khusus. Mhm Bahasa mhm. khusus perhotelan Senmong Yogo itu banyak banget. Mhm mhm. Walaupun kita udah ya 4 tahun di universitas, tapi Mhm. kita belum pernah mendengar kata-kata itu kan Heeh, setiap bener bener. harinya. Mhm. Dan ini dari sana kita sedikit demi sedikit memahami. Oh, belajar lagi lah istilahnya ya, Sama tulisan. kayak Mhm. ya, sama kayak sekarang kan banyak apa namanya program Tokutegino itu kan Dewa Mhm ya mhm. mungkin Iya. teman-teman semua yang lagi dengar komunikasi kita hari ini juga banyak yang berminat mungkin di Tokutegino ya. Mhm, ya bener bener. Ya. Saya juga pernah ditanya sama apa namanya sama teman-teman yang mau melamar di Tokutegino tuh, Mhm. beli ini apa sih artinya? Tapi aku pertama kali ini lihat Heeh heeh, bener. bahasa gitu. Karena kita tidak apa namanya kita tidak Di berkecimpung situlah, di di kayak di bidang dunia itu. kaigo Mhm ya mhm. di tobi Mhm di mhm. pabrik atau di konstruksi itu Mhm. wah kalau ini mah bahasa Senmong Yogo aku nggak Nah, mengerti kayak gitu kalau ngomong walaupun udah percakapan lama sih di oke sini kan mungkin gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin Senbon iya Yogo ya kita harus terjun di situ dulu Senmong berapa Yogo ya tahun itu lah minimal, heeh. Baru kita bisa harus menjelaskan seperti itu memahami ya bukan berarti kita bodoh ya, memang ini kita beda gitu loh. betul Mhm. betul betul Wow, luar biasa. mungkin kalau teman-teman yang mungkin sekarang masih lagi mau mempersiapkan diri untuk mengikuti Tokutegino Mhm mungkin pahami dulu apa yang akan pekerjaan seperti apa yang akan dilamar, terus mhm. bahasa apa yang diperlukan. Mungkin Oh, nanti beli dewonya juga bisa membantu ya, mungkin mhm dalam privat, mhm les privat ya, Om mhm. Dewo ya, Privat kelasnya ya, heeh. privat kelasnya ya. Oke, so desu ne. Mungkin bisa dicarikan metode untuk Senmong Yogonya, mungkin ya agak susah, tapi Mhm, mau tidak mau kita harus belajar untuk mempersiapkan diri. iya. Kalau menurut Ya. saya pribadi sih yang pertama, bagusin kaiwa aja. Kalau udah bisa bercakap-cakap, untuk nanya-nanya, "Oh ini bahasa Ya, Jepangnya apa sih?" Jadi akan lebih mudah gitu loh. Karena juga ya. langsung ngapalin, bahasa-bahasa Sengmo Yogo itu pertama bosen, kedua pasti lama Hmm, menghafalkannya kalau kita tidak terjun di situ. Tapi ya seperti kata Tude tadi, ya harus mau nggak mau kita juga minimal kenal lah, pernah denger lah dulu gitu loh. Jangan kenal ya. mhm Betul. mhm. Harus Oke, benar tuh Sang. Oke, mungkin, saigo nanda kedo, mungkin tadi sudah ada hai. masuk masuk juga sih ya. Jadi ada nggak, pesan-pesan tuh Sang untuk anak-anak atau teman-teman kita yang, lagi di Indonesia nih yang punya keinginan ke Jepang juga dengan situasi sekarang nih. Situasi sekarang kan tuh Sang mungkin tahu ya Jepang masih tutup untuk apa, Hmm. negara terutama untuk Indonesia kan masih tutup nih. Apa misalkan ada nggak Iya, iya. pesan-pesan yang mau disampaikan? Silakan. Ya, mungkin untuk teman-teman semua, mungkin jangan apa namanya, jangan putus asa karena Jepang masih juga dalam keadaan sangat gawat, mungkin lebih gawat dari Indonesia. Mhm Karena Jepang itu kan
dalam bidang kesehatan itu mereka semuanya harus dalam memilih kayak vaksin, kayak cara berobat. Dulu aja saya pernah cuma panas 37 derajat nggak dikasih ke rumah sakit. Kamu diam aja di rumah, digituin saya. Oh, pernah ya dia? Karena Oh, pernah udah. mmm, Terus saya gimana cara berobatnya? Kamu nggak boleh ke rumah sakit karena kamu ada panas panas. 37 derajat, kamu tidak boleh. Kamu minum Oh, obat, diam di rumah. Kalau 3 hari tidak turun atau tidak apa namanya sembuh, tidak turun panasnya, kamu telepon ke kami nomor akan ini. datang. Iya, kami yang akan datang, dia bilang. Karena Waduh. mereka takut sama corona. Heeh heeh, bener bener. Ya mungkin untuk teman-teman semua yang mungkin lagi memang menunggu keberangkatan untuk Mhm Tokutegino atau mungkin untuk keberangkatan ke Jepang, mhm ambil apa namanya, ambil positifnya saja. mhm mhm Karena kita itu masih bisa mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri untuk mhm. belajar bahasa Jepang atau untuk mempersiapkan Nihongo no Ryokushiken berapa ya? N4 ya? Minimal ya N4 atau N4, yang ambil N3. bener bener. Mungkin ya, mungkin ya sekitar 1 tahun atau 6 bulan 1 tahun itu kan masih kita bisa belajar untuk mempersiapkan diri. Karena Jepang itu menilai semua kemampuan kita, terutama di bidang bahasa. Nanti mungkin kalau standarnya sekitar Nijumang, nanti kalau emang betul-betul orang itu bisa bekerja dan bisa berbahasa, mungkin bisa dikasih lebih gitu kan. Oh, Nanti untungnya kan ada di kita ya, Dewa ya. iya bener bener. Jadi Ya, kita oleh nggak karena itu, rugi aja, tapi hmm, untungnya nanti gitu loh ya, Dude Sang ya. Mungkin ya, sekarang ya, ya, bersakit-sakit dulu gitu ya, tidak apa, dalam hmm, hal belajar Dude Sang ya. betul betul. Persiapkan diri dengan matang, mungkin jangan ya buang-buang waktu belajar. Saya jujur saya sendiri tidak suka belajar, Sama, saya juga. tapi saya suka. Tapi saya sukanya kaiwa. Memang dari dulu Mmm, apa namanya komunikasi dengan orang itu suka. Jadi tidak pernah apa namanya, jangan pernah merasa takut mhm untuk ngomong ke orang Jepang atau ke siapapun. mhm mhm. Karena itulah yang akan menambah kemampuan Anda dalam berkomunikasi di dalam bahasa Jepang. Jangan takut salah. Bener Itu bener. poinnya. Itu kunci lah Dude Sang ya. Iya, jangan takut salah. Salah nanti juga diperbaiki sama orang Jepangnya. Nanti kita bisa buat lelucon gitu ya, Dewa ya. Iya bener bener. Luar Kalau dapat biasa. salah kita buat lelucon aja ya, biasa aja. Ambil pede aja, ambil apa, jangan diambil pusing Hmm. kalaupun disalahin gitu Ya, kan. Ambil kita masih belajar soalnya. Oke, baik Tudisang. Jadi itulah tadi ya pesan-pesan dari Tudisang. Jadi silahkan bagi teman-teman yang masih pending atau masih menunggu keberangkatannya, pergunakan waktunya dengan baik ya tentunya dengan belajar, menambah ilmu bahasa Jepangnya hmm. lagi, mungkin dalam, Bungpo, Kotoba, dan Kaiwa juga. Mungkin dengan cara menonton televisi tadi ya. Dan nanti kalau memang sudah belajar, jangan malu-malu untuk menggunakan Kaiwa atau bahasa yang telah dipelajari ya Tudisang ya. Karena itu akan membuat, Ya betul. apa namanya itu, levelnya naik gitu. Ya, Oke, otomatis kita nanti akan mengingat kosakatanya itu sendiri. wow. Oke Tudisang, mungkin hari ini sampai di sini dulu videonya ya atau obrolan kita. Ini sangat bermanfaat sekali ya bagi teman-teman kita dan terima kasih Ya, banget waktunya ya di sela-sela kesibukannya. Padahal masih banyak sih yang mau saya tanyakan, cuman kalau terlalu ya. lama nanti takutnya saya nggak bisa bayar today-nya gitu. Oh, bukan ya? Oke, nanti Ya, nanti mungkin kalau nanti ada kan waktu kita sambung lagi. tinggal dihitung aja ya. Ya, nanti saya transfer ya Tudisang lewat belakang ya. Oh, gampang, gampang. Oke Nanti saya Tudisang. kirim rekeningnya di bawah ya. はい、なんでdi luar ya。はい。鳥さん、Ya. 今日本当にありがとうございました。また次、Hai, ya. ね、機会があればまたお願いしたいと思います。今日はここまで、そうですね。そうですね、お願い終わりたいします。と思います。はい。はい、本当に。皆さんありがとうございまはい、あす。りがとうございます。鳥さん。はい。じゃあはい、また次、はい、失礼します。ありがとうはい、まございた次ます。回の動画、よろしくお願いします。失はい。礼します。